Hello, dear students. Wish you warmly welcome to the new session of English 11 Science in AB School. Dear students, in a previous session, we have learned the topic information transfer thoroughly and did an example of this topic. Now today we are going to practice some more example of this topic information transfer. But before we practice, we will revise rapidly the topic information transfer. Dear students, you know very well what is information transfer. We know the information transform from one form to another form means from non-verbal to verbal form, that is called information transfer. We also discuss the point how to transform the information from non-verbal to verbal, and that is study the information thoroughly. Means જે કોઈ માહિતી આપી હોય એને ખૂબ જ ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરવો. Second, comprehend the information means whatever the information given we have to study thoroughly and comprehend means એનું બરાબર અર્થગ્રહણ કરવું, એને મગજમાં ઉતારવી. અને ત્રીજો અગત્યનો મુદ્દો એ હતો કે જે કોઈ માહિતી આપી હોય એ માહિતીને કોમ્પ્રિહેન્ડ કર્યા પછી જુદા જુદા ગ્રામટિકલ સ્ટ્રક્ચર અને આપણી એનરીચ વોકાબ્યુલરીનો ઉપયોગ કરીને એને વર્બલ ફોર્મમાં પેપર પર મૂકવી. તો આ ત્રણ મુદ્દાઓનો ઉપયોગ કરીને આપણે એક ઉદાહરણ પણ જોયું, એક પ્રશ્ન પણ જોયો અને સરસ રીતે જુદી જુદી 10 રચનાઓ આપણે શીખ્યા. તેનો ઉપયોગ કરીને એનો આન્સર આપણે લખી શક્યા. Dear students, you know very well there are some easy and simple grammatical structure whichever we studied in the previous session. For example, use of to be, use of to have, demonstrative pronoun this and that, introductory there, then various tenses, action verb, modals, comparison, contrast, active and passive voice, and question tags. So today we will study some examples. Let's start with example number 2 or question number 2. Study the following pie chart showing the spending or in bracket expenditure of a family per year and write about 8 sentences based on it. હવે આ પ્રશ્ન એમ કહેવા માંગે છે કે અહીં આપણને એક પાઈ ચાર્ટ આપ્યો છે અને એને જોઈને આપણે એક ફેમિલીનો જે આવક જાવકનો હિસાબ છે, એટલે કે જે ખર્ચ છે સ્પેન્ડિંગ વર્ષ દરમિયાન જે પોતાની ઇન્કમમાંથી જે ખર્ચ કરે છે તેનો કેટલા ટકા કેટલા પ્રમાણમાં ખર્ચ થાય છે એક્સપેન્ડિચર, તેની માહિતી સરસ મજાની આપવામાં આવી છે. બટ ઇટ ઇઝ ઇન નોન વર્બલ ફોર્મ. નાઉ વી હેવ ટુ રાઇટ ડાઉન ઇન વર્બલ ફોર્મ મીન્સ ઇન વર્ડ્સ એન્ડ sentences. We are given also the limit. We have to write down only 8 sentence based on it. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જાણીએ કે એક લીટીની અંદર રાઉન્ડ અબાઉટ એપ્રોક્સિમેટલી 10 જેટલા શબ્દો હોય. તો આપણે 8 લીટી જો લખીએ તો 80 શબ્દો થાય. આપણે 8થી 1-2 લીટી વધારે એટલે 10 લીટી લખીએ તો પણ ચાલે, રાઈટ? તો આપણે એ પણ જાણીએ છીએ કે જુદી જુદી વાક્ય રચનાઓનો ઉપયોગ કરીને આપણે આને વર્બલ ફોર્મમાં કરવાનું છે. પણ તે પહેલાં આપણે શું કરવાનું છે? તો જે કોઈ માહિતી આપી છે એને બરાબર અભ્યાસ કરવાનો, એને મગજમાં ઉતારવાની અને પછી એને શબ્દોમાં મૂકવાની છે. તો આપણે જોઈએ કે 100% ઇન્કમમાંથી મોટાભાગની એટલે કે 25% જે સૌથી વધારે તે ફૂડમાં ખર્ચાય છે. ત્યાર પછી 15% સેવિંગ છે, ક્લોધિંગ 10%, હાઉસહોલ્ડ આઇટમ 15%,
educational children's education 10%, and the lowest expenditure about the transport, that is 5%. હવે આપણે આ લખવાનું શરૂ કરીએ. તો હું પહેલાં તમને એનો આન્સર બોલી જાઉં, પછી એનું એક્સપ્લેનેશન આપીશ. This is the pie chart showing the expenditure or spending of a family per year. The family spends the highest amount of its income on food. The percentage is 25. The family spends 50% of its income on household items. The same amount of the income is saved every year. The family spends equal amount of money on items of clothing as well as on children's education. It is 10%. 5% of the income is spent on transport, and it is the lowest of the income. Besides, the family has many other expenditures on which it spends about 20% of its income. હવે જોઈએ કે this is the pie chart showing the spending of a family પર યર. હવે અહીંયા આપણે જોઈએ તો પ્રશ્નોમાંથી જ આપણે બનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો કે ધીસ ઇઝ ધ પાઈ ચાર્ટ શોવિંગ ધ સ્પેન્ડિંગ ઓર એક્સપેન્ડિચર ઓફ અ ફેમિલી પર યર, રાઈટ. તો આપણે એના પ્રશ્નોમાંથી જ પહેલી લાઈન તો સરસ મજાની બની ગઈ ધીસ ઇઝનો આપણે ઉપયોગ કરીને. હવે આગળ જોઈએ તો એક એક માહિતીને આપણે અભ્યાસ કરતા જવાનું અને એને શબ્દોમાં ઉતારતા જવાનું છે. નેક્સ્ટ જોઈએ તો ધ ફેમિલી સ્પેન્ડ્સ ધ હાઈએસ્ટ અમાઉન્ટ ઓફ ઇટ્સ ઇન્કમ ઓન ફૂડ. બરાબર છે. પહેલાં 25% ફૂડ જે હાઈએસ્ટ અમાઉન્ટ છે, જે 25% છે. ધ ફેમિલી સ્પેન્ડ્સ 15% ઓફ ઇટ્સ ઇન્કમ ઓન હાઉસહોલ્ડ આઇટમ. 15% હાઉસહોલ્ડ આઇટમ માટે, પણ એટલી જ રકમ સેવિંગમાં પણ વપરાય, એટલે ધ સેમ એમાઉન્ટ ઓફ ધ ઇન્કમ ઇઝ સેવ્ડ એવરી યર, રાઈટ. હવે આગળ જોઈએ તો ક્લોધિંગ અને ચિલ્ડ્રન્સ એજ્યુકેશનમાં પણ સરખી જ છે, એટલે એ પણ આ રીતે આપણે કમ્પેરિઝન કરીને લખી શકીએ કે ધ ફેમિલી સ્પેન્ડ્સ ધ ઇક્વલ એમાઉન્ટ ઓફ મની ઓન આઇટમ્સ ઓફ ક્લોધિંગ એઝ વેલ એઝ ઓન ચિલ્ડ્રન્સ એજ્યુકેશન. પછી બાકી શું, તે કેટલી છે તો 10%. પછી બાકી શું રહે તો 5% ટ્રાન્સપોર્ટિંગ, જે સૌથી ઓછી છે, એટલે સરસ મજાનું લખાયું છે કે it is 5% of the income is spent on transport and it is the lowest of the income. અને છેલ્લે besides, તદુપરાંત the family has many other expenditure, વધારાના બીજા પણ ખર્ચા છે on which it spends about 20% of its income. તો આ રીતે આપણે લખી શકીએ, રાઈટ. હવે એક બીજું એક્ઝામ્પલ જોઈએ આપણે. તો સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ છે તે જોઈએ તો સ્ટડી ધ ફોલોવિંગ ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ ધ વેધર ઓન સપ્ટેમ્બર 28 એન્ડ રાઇટ અબાઉટ 8 સેન્ટેન્સીસ બેઝડ ઓન ઇટ. હવે ક્વેશ્ચનને બરાબર સમજીએ પહેલાં તો કે આ ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ ધ વેધર તે પણ એક દિવસની છે. કયા દિવસની? ઓન સપ્ટેમ્બર 28. તો એના વિશે આપણે 8 વાક્યો લખવાના છે. તો લેટ્સ ટ્રાય ટુ રાઇટ ડાઉન. હવે એ ઇન્ફોર્મેશન આપણને આપી છે તો એને બરાબર થરલી એનો સ્ટડી કરીએ. તો દેર આર 4 સિટીઝ: અહેમદાબાદ, બરોડા, સુરત એન્ડ રાજકોટ. બીજી શું ઇન્ફોર્મેશન આપી છે તો કે ટેમ્પરેચર મેક્સિમમ મિનિમમ આપ્યા છે. થર્ડમાં હ્યુમિડિટી, એટલે કે જે ભેજનું પ્રમાણ હોય તે મિનિમમ મોર્નિંગ અને ઇવનિંગનું આપ્યું છે. ત્યાર પછી ચોથા નંબરમાં જે માહિતી આપી છે તે સનસેટ અને મૂન સેટ અથવા તો સનરાઇઝ અને મૂન રાઇઝની આપી છે. અને લાસ્ટમાં ફોરકાસ્ટ, વેધર ફોરકાસ્ટ જે એની માહિતી આપે. એટલે આ 5 જેટલી માહિતીને આપણે શબ્દોમાં અને વાક્યોમાં લખવાની છે. તો ચાલો જોઈએ. ફર્સ્ટ, this is the information about the weather report of September 28, right?
It shows that Ahmedabad is not so hot as Surat, while and Rajkot and Surat are equally hot on that day. બરાબર છે. While Rajkot has recorded the most maximum among all the cities at night, 9.3 centigrade or Celsius, and Surat has recorded the most minimum among all the cities at night, 17.5 Celsius temperature. Ahmedabad was the most humid city in the morning, while Surat recorded the lowest is that only 39% humidity in the evening. The sunrise in all the cities was at 7:05 hours, and the sunset was at 17:53 hours. The forecast reads that the sky will be partly cloudy in the day and temperature will go down, making the night cool and calm. હવે આપણે જોઈએ તો એને ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. પહેલી લાઈન તો ખ્યાલ આવી જાય. ધીસ ધ ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ ધ વેધર રિપોર્ટ ઓફ સપ્ટેમ્બર 28. એ શું બતાવે? ઇટ શોઝ ધેટ અહેમદાબાદ ઇઝ નોટ સો હોટ એઝ સુરત એન્ડ રાજકોટ, રાઈટ. એટલે રાજકોટ અને સુરત જેટલું અહીં કમ્પેરિઝન કરી છે. તો પછી શું છે? તો સુરત એન્ડ રાજકોટ આર ઇક્વલી હોટ ઓન ધેટ ડે. આપણે જોઈ શકીએ કે સુરત ને રાજકોટ 35.8 સેલ્સિયસ છે, ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે, રાઈટ. હવે એ અમદાવાદ કરતાં વધારે છે, એટલે અમદાવાદ એના કરતાં ઓછું છે. પછી આગળ શું માહિતી આપી છે? તો બીજી પણ સુરત વિશે માહિતી આપી છે, રાજકોટ વિશે. રાજકોટ હેઝ રેકોર્ડેડ ધ મોસ્ટ મેક્સિમમ among all the cities at night, and that is 19.3 degrees Celsius, and Surat has recorded the most minimum. જોયું? એટલે એમાં મેક્સિમમ મિનિમમ આપણે લખી દીધું છે. પછી હ્યુમિડિટી પર ગયા છે કે ભાઈ અહેમદાબાદ જે ખરું, અહેમદાબાદ વોઝ ધ મોસ્ટ હ્યુમિડ સિટી in the morning, and Surat recorded the lowest is that only 39% humidity in the evening. એટલે હ્યુમિડિટીની પણ માહિતી આવી ગઈ. હવે આપણે સનસેટ અને સનરાઈઝનું જોઈએ તો તે પણ આપી દીધી કે બધી જ સિટીઓમાં સેમ ટાઈમ છે, રાઈટ. અને લાસ્ટમાં ફોરકાસ્ટને આપણે જોઈએ તો ફોરકાસ્ટની પણ માહિતી જે 2 લાઇન્સમાં આપેલી છે તે એ છે કે ભાઈ ધ ફોરકાસ્ટ reads that the sky will be partly cloudy in the day and the temperature will go down, making the night cool and calm. તો એ લાસ્ટ 2 લાઇન પરથી આપણે લખી શકીએ. ઇટ ઇઝ સો ઇઝી. નાઉ મૂવ ઓન ટુ ધ નેક્સ્ટ વન, દેટ ઇઝ ફોર્થ. હવે ફોર્થમાં શું છે? તો વી આર ગિવન અ બાર ગ્રાફ અને વી હેવ ટુ સ્ટડી ધેટ બાર ગ્રાફ. હવે એમાં આપણે જોઈએ તો કે હોરિઝોન્ટલ જે લાઈન છે તેના ઉપર મંથ આપ્યા છે અને જે વર્ટિકલ લાઈનની અંદર નંબર્સ આપ્યા છે. હવે શાના મહિના પ્રમાણે ગ્રાફ આપ્યા છે તે જોઈએ તો સ્ટડી ધ ફોલોઈંગ બાર ગ્રાફ શોવિંગ ધ સેલ ઓફ એર કન્ડિશનર્સ બાય સેલ્સ ગુજરાત from January to June in 2010. Write about 80 words based on it. હવે આપણે જોઈએ તો ફ્રેન્ડ્સ આ આપણે જોઈએ જે નંબર્સ છે તે નંબર્સ ઓફ એર કન્ડિશનર્સ સેલ થયા છે તે, અને નીચે જે મંથ આપ્યા તે મંથ વાઇઝ કેટલા સેલ થયા છે તે આપણે બરાબર સ્ટડી. તો જાન્યુઆરીમાં આપણને દેખાય છે 350, ફેબમાં આપણે 200 જોઈ શકીએ, માર્ચમાં 100 છે, એપ્રિલમાં આપણે જોઈ શકીએ તો 150, મેમાં આપણને હાઈએસ્ટ દેખાય છે, મીન્સ કે 400 જેવા દેખાય છે, અને જૂનમાં વન્સ અગેઇન 250 જેવા લાગે છે. તો હવે આપણે એને વર્ડ્સ એન્ડ સેન્ટેન્સમાં ડિસ્ક્રાઇબ કરીએ તો એનો આન્સર આ રીતે આપણે લખી શકીએ. ધીસ ઇઝ ધ બાર ગ્રાફ ડિસ્ક્રાઇબ ધ cell of air conditioner by the sales Gujarat from January to June.
આ ઇઝી બાબત છે ઇન 2010. During January and February, they might have announced some scheme and could sell almost 350 in January and 200 in February, but they could not sell many air conditioner in March. And April, it is less than January and February. May was hot, very hot, and they sold 400 AC. It was the highest sale. They could sell 250 AC in June also. તો આ રીતે આપણે લખી શકીએ. ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી. આ એક એવો પ્રશ્ન છે કે જે આપણને સ્કોર કરી દે માર્ક્સ. માહિતી આપણે સરસ મજાની લખવાની છે. હવે નંબર 5 એન્ડ ધ લાસ્ટ વન જરા જુદું છે. દરેક પ્રશ્ન મેં જુદા જુદા લીધા છે. પાઈ ચાર્ટ લીધા, ગ્રાફ લીધા, ડિટેલ્સ લીધી. હવે આ જે છે ધ સ્ટડી ધ ફોલોવિંગ ફ્લો ચાર્ટ, એટલે એક પછી બીજી, બીજી પછી ત્રીજી, એમ ફ્લોમાં માહિતી આપેલી છે. શોવિંગ હાઉ ટી એટલે ચા ટ્રાવેલ્સ ફ્રોમ farm to market and write about 8 sentences based on it. So it is the journey of tea from farm to market. આમ કરીને પણ આપણે લખી શકીએ કે ભાઈ આ જર્ની શાની છે? ટીની. ક્યાંથી? તો ખેતરથી શરૂ થઈને બજાર સુધીની. તો આપણે માહિતીને પહેલાં સ્ટડી કરવાની છે બરાબર. પછી એની અંદર ગ્રામર, સ્ટ્રક્ચર અને વોકાબ્યુલરીનો ઉપયોગ કરવાનો છે કોમ્પ્રિહેન્ડ કરીને. તો માહિતી શું છે? ઇન્ફોર્મેશન grown in a tea estate at an elevation of up to 1500 meters. એટલે કે ભાઈ આ ચા ક્યાં થાય છે? તો કે 1500 મીટરની ઊંચાઈએ આ ખેતરોમાં, એ પ્રકારના ખેતરોમાં થાય છે, મોટા પ્રમાણમાં હોય. અને ત્યાર પછી લીવ્સ આર પ્લક્ડ, એટલે એના પાન ચૂંટી લેવામાં આવે, તોડી લેવામાં આવે. દેન સેન્ટ ટુ ફેક્ટરીઝ, એને ફેક્ટરીઝમાં મોકલવામાં આવે. દેન ડ્રાઈડ એન્ડ ક્યોર્ડ એન્ડ પ્રોસેસ, ત્યાં આ પ્રકારનું બધું થાય, ડ્રાય કરવામાં આવે, ક્યોર કરવામાં આવે ને પ્રોસેસ. દેન પેક્ડ ઇન વેરિયસ પેકેજ, દેન સોલ્ડ ઇન માર્કેટ્સ. સો ધીસ ઇઝ ધ જર્ની ઓફ ટી ફ્રોમ ફાર્મ ટુ બાજાર. ચાલો તો એના આન્સર જોઈએ આપણે દોસ્તો. તો આપણે એ અભ્યાસ કરતા જઈએ. એમ પણ લખી શકાય કે this is the flow chart showing the journey of tea travel or journey of tea from farm to market. એમ કરીને પણ શરૂઆત કરી શકાય. Many of the world's best tea estates are located on hill slopes at elevation up to 1500 meters. એટલે દુનિયામાં જે બેસ્ટ એસ્ટેટ છે, જે ખેતરો છે ચાના, તે આ 1500 મીટરની ઊંચાઈએ આવેલા છે. It is said that tea plants grow slowly and acquired a richer flavor at this height. એમ કહેવાય કે આ ટી પ્લાન્ટ્સ આ ધીમે ઉગે પણ એની અંદર એની જે ફ્લેવર છે તે મેળવે છે આ હાઇટ પર. નેક્સ્ટ, when the tea plants matured, their leaves are plucked. These plucked buds are sent to factories where they are dried, cured and processed. Then they are packed in various packs and sent to the market for sale, and we get the tea. Really it is an interesting information or interesting journey of tea, isn't it? તો આપણે જોયું કે આ એક ક્વેશ્ચન ટેગનો પણ આપણે ઉપયોગ કર્યો, કારણ કે ઇટ ઇઝ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ ઇન્ફોર્મેશન. આ શાની છે? તો જર્ની ઓફ ટી ફ્રોમ ફાર્મ ટુ બાજાર. તો આ સરસ મજાનો એક ફ્લો ચાર્ટ પણ આપણે જોયો. બહુ જ ઇઝી અને સરળતાથી આપણે લખી શકીએ ઇન્ફોર્મેશન ટ્રાન્સફર, અને 4 માર્ક મેળવવાના છે. અંગ્રેજીની અંદર આપણે કેવી રીતે માર્ક્સ મેળવવાના છે ઇઝી, એને જો આપણે ઓળખી પાડીએ તો આપણે સારા એવા માર્ક્સ લાવીએ. આ એક પ્રશ્ન 4 માર્ક્સનો એવો છે
કે જેમાં આપણું પોતાનું નોલેજ, વોકાબ્યુલરી, ગ્રામેટિકલ સ્ટ્રક્ચર જે શીખેલા હોય તેનો બરાબર ઉપયોગ કરીને આપણે આ રીતે ઇન્ફોર્મેશન ટ્રાન્સફરનો પ્રશ્ન ખૂબ સારી રીતે લખી શકીએ અને પરીક્ષામાં સારા એવા માર્ક્સ મેળવી શકીએ. પણ દોસ્તો યાદ રાખો, ખૂબ લાંબુ લખવાનું નથી. 80 શબ્દો કે 8 લાઇન્સ આપી હોય તો 9 કે 10થી વધારે લાઇન લખવી નહીં. ટૂંકું અને સચોટ લખાણ લખશો તો સારા માર્ક્સ મેળવશો અને લાંબુ લખાણ લખવામાં છેકછાક થાય, ભૂલો પડે, સ્પેલિંગ મિસ્ટેક્સ આવે, ગ્રામર સ્ટ્રક્ચર ખોટા પડે તો તમે ગપ્પા મારો છો અથવા તો ખોટું લખો છો તો તેના માર્ક્સ કપાશે. ટૂંકમાં શોર્ટ એન્ડ સિમ્પલ એન્ડ કરેક્ટ રાઇટિંગ આપણે લખવાનું છે અને સારા માર્ક્સ મેળવવાના છે. તો આ થયા જુદા જુદા 5 પ્રશ્નો. બહુ જ સરળ રીતે આપણે કર્યા. ફરી પાછું તમને જણાવું કે આ ઇન્ફોર્મેશન ટ્રાન્સફરનો પ્રશ્ન અહીં પૂરો કરીએ. ફરી પાછા રિવિઝનમાં પણ જોઈશું. ત્યાં સુધી ગુડ બાય, હેવ અ નાઇસ ટાઈમ.